بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایک اور سنسنی خیز ہنگامہ خیز دن کراچی جلسے کے بعد اب کراچی میں جو سیاسی ہیپننگ ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، ان کے بیڈ روم میں گھس کے گرفتار کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ آئی جی سندھ کو باقاعدہ اغوا کیا گیا۔ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے پہلے آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا اور پھر آئی جی سندھ سے وارنٹ نکلوائے گئے، وارنٹ پہ سائن کروائے گئے اور پھر سندھ پولیس نے جا کے کیپٹن صفدر کو ایک نجی ہوٹل میں، جہاں پر وہ مریم صفدر کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ سو رہے تھے اپنے کمرے میں، انہیں صبح 6:15 بجے گرفتار کر لیا گیا۔ نالائکیوں کی ایک پوری داستان ہے جو یہ حکومت رقم کر رہی ہے۔ پہلے جب 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے ایک خطاب کیا، جس کے بعد جو میڈیا پر نہیں دکھایا گیا لیکن ایک طوفان آ گیا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان گھبرائے ہوئے نظر آئے، فرسٹریٹڈ نظر آئے اور انہوں نے غصے میں، جذبات میں ایسی باتیں کر دی جس نے ایک اور کنٹروورسی کو جنم دیا، ایک اور ایسی کہانی کو جنم دیا جو اب اپوزیشن جس پر بات کر رہی ہے، اور وہ ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا بنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وزیر اعظم عمران خان۔ پھر ہوا یہ کہ 18 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ ہوا اور اگلے ہی دن وزیر اعظم عمران خان نے تو کوئی تقریر نہیں کی، لیکن تحریک انصاف کے جو کراچی کے رہنما ہیں، انہوں نے جو حرکت کی، اس نے ایک بار پھر ہزیمت، امبیرسمنٹ کا سامان کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا وہ جو طاقتور ادارے ہیں ان کے لیے۔ ہوا کیا، کیسے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا ان کے نجی ہوٹل کے کمرے میں گھس کے جب وہ مریم نواز کے ساتھ سو رہے تھے، اور آئی جی سندھ کو کس نے اغوا کیا اور کس جگہ پر لے کر جا کر ان سے سائن کروائے گئے باقاعدہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے آرڈرز پر۔ نواز شریف صاحب سے کس نے معافی مانگی ہے کال کر کے، یہ ساری تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، نیچے دیکھیے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، بیل آئیکن کا بٹن اسی کے ساتھ ہے، اس کو کلک کر لیجئے۔ فیس بک پہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو ضرور کر لیجئے، اور جلدی سے اس ویڈیو کو فیس بک پہ آپ شیئر اور لائک بھی ضرور کر لیجئے۔ تو دوستو، ہوا یہ کہ کیپٹن صفدر جب کراچی میں تھے، کراچی آئے وہ، تو انہوں نے حاضری دی اپنی بیگم مریم صفدر یا مریم نواز کے ساتھ مزار قائد پر، جہاں پہ کوئی نعرے بازی ہوئی۔ وہاں پہ ایک سیاسی لوگ تھے، باقاعدہ تنظیم کے لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ایک سیاسی ورکر جذباتی ہوتا ہے، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے، مادر ملت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تو تحریک انصاف کے جو رہنما تھے انہیں لگا یہ مزار قائد کی توہین ہو گئی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے مزار قائد پر، مزار پہ جو قائد اعظم کی قبر ہے اس کے سامنے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کیوں لگائے گئے؟ یہ تو مزار قائد کی توہین ہو گئی ہے۔ جب آپ ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے حکومت میں، آپ کو کوئی سلیکٹ کر کے لائے تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ کو بہت برا لگتا ہے، اس لیے تحریک انصاف کو بہت برا لگا، تو انہوں نے ایک اپنے مجرم یا کہہ لیجئے ملزم مفرور وقاص نامی ایک شخص کو سامنے لایا۔ جیسے وہاں پہ لاہور میں یہ بدر رشید کو لے کر آئے تھے، اسی طرح یہاں پر یہ وقاص نامی ایک شخص کو لے کر آئے، اس نے جا کے کیس کیا اور پھر کیپٹن صفدر کو گرفتار کروانے کے لیے مختلف جو ادارے تھے، مقتدر ادارے، وہ حرکت میں آئے اور پولیس، سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پولیس اس کے ماتحت ہے، لہٰذا کوشش یہ کی گئی کہ سندھ پولیس کے ذریعے کیپٹن صفدر کو اریسٹ کروایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تعلقات اچھے نہیں ہیں یا پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ سیاست کر رہی ہے۔ لیکن تحریک انصاف اور وہ مقتدر حلقے جو یہ کوشش کر رہے تھے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ جب کیپٹن صفدر نے گرفتاری دی، مریم نواز نے پھر آئیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، باقاعدہ محمد زبیر جو ہیں ترجمان ہیں، باقاعدہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی تھی، انہوں نے بات کی مراد علی شاہ سے، تو مراد علی شاہ نے بتایا انہیں کہ کس طرح آئی جی سندھ کو باقاعدہ صبح 4 بجے آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ رینجرز آئی جی سندھ کو لے کر گئی اپنے ساتھ سیکٹر کمانڈر کے آفس میں، اور وہاں پر آئی جی سندھ سے کہا گیا کہ کیپٹن صفدر کے جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان پر سائن کیا جائے۔ پہلے انہوں نے انکار کیا آئی جی سندھ نے، لیکن بعد پر انہیں کہا گیا کہ آپ سائن کیجئے، رینجرز جا کے کیپٹن صفدر کو ان کے ہوٹل سے گرفتار کرے گی۔ لیکن جب انہوں نے سائن کر دیے تو پھر پولیس کو حکم دیا گیا کہ اب آپ نے سائن کر دیے ہیں تو آپ کو گرفتار بھی کرنا پڑے گا۔ تو پوری یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ پولیس کے ساتھ گئی اور کیپٹن صفدر کو لے آئی۔ اب یہاں پہ حماقت یہ ہوئی کہ
कैप्टन सफदर को खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया वो बेलेबल ऑफेंस था कि अदालत में आप जाएं मैजिस्ट्रेट के पास तो आपकी जमानत हो जाती है। तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, या फिर आप अगर किसी दाना को दोस्त नहीं बना सकते तो किसी दाना को दुश्मन बनाइए ताकि उसकी हरकतों से आप कुछ सीख सकें। तो मामला कुछ ये हुआ है कि ये हुकूमत को जो इस्टेब्लिशमेंट ले आई है, इन बेवकूफ़ों को ले आई है, इनसे ये सीख नहीं सकते बल्कि इनकी नालायकियों से और बदनामी ही हिस्से में आ सकती है। लिहाजा हुआ ये कि कैप्टन सफदर फिर चले गए अदालत से मिल गई उनको जमानत, और फिर ये सारा मामला जिल्लत के साथ खत्म हो गया। यानी कि आपने अरेस्ट किया था कि आप तफरका पैदा करेंगे या क्लैश पैदा करेंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, लेकिन आखिर में सब कुछ अपने ही खिलाफ हो गया। तो अब तहरीक इंसाफ ये लाइन लेने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ किया है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है, क्योंकि सिंध पुलिस उनके मातहत है, लिहाजा ये सब पीपल्स पार्टी की साजिश थी। ये तहरीक इंसाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो रही है। इस पूरे मामले में एक और चीज निहायत अहम, इंतहाई अहम हुई, वो ये हुई कि जब मरियम नवाज को ये मालूम हुआ कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उनकी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा, तो मरियम नवाज ने फैसला किया कि वो दिन 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी उसी होटल में जिस होटल से कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था। जब 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची तो मरियम नवाज को एक कॉल आई और मरियम नवाज को कहा गया कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। इस कॉल को सुनने के बाद मरियम नवाज अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, उठी और वो जो कमरा था वो छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर किसी जगह पर चली गई। उसके बाद जो वहां पर रहनुमा मौजूद थे उस होटल में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकाम था, वो लोग जो तलाल चौधरी थे, मरियम औरंगजेब और दूसरे रहनुमा थे, वो परेशान हो गए कि अचानक मरियम नवाज को किसकी कॉल आई और उन्हें जाना पड़ गया। तो कॉल वो जो मरियम नवाज को आई थी वो मौलाना फजलुर रहमान की आई थी और मोहम्मद जुबैर के घर उन्हें बुला लिया गया था। मरियम नवाज को बुलाया गया था कि मौलाना ने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लिहाजा फिर मीडिया को 3:30 बजे का टाइम दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी की क़यादत, राजा परवेज अशरफ और मरियम नवाज बैठी। वहां पर सूबाई क़यादत भी थी पीपल्स पार्टी की और उन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मरियम नवाज ने वाजे किया कि कैप्टन सफदर को रेंजर्स की हिरासत में रख के, बाकायदा आईजी सिंध को रेंजर्स की हिरासत में रख के कैप्टन सफदर पर मुकदमा दायर करवाया गया था, उनके अरेस्ट ऑर्डर दिए गए थे। मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था ये सुनिए। मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा लेंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। इस पूरे मामले में पीडीएम ने जो एक सियासी चाल चली, अपना एक सियासी पत्ता खेला, या एक कह लीजिए शतरंज की चाल या सियासी चाल जिसे कहा जाता है कि एक आपके हरीफ होता है उसकी चाल होती है और एक आपकी चाल होती है। लिहाजा जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वो ताकतवर हल्के थे जो पीडीएम के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ कोई सियासी चाल चलने की कोशिश कर रहे थे, वो बुरी तरह नाकाम हो गई जब पीडीएम की सारी क़यादत ने मिलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैप्टन सफदर के हवाले से। अगर मरियम नवाज साहिबा अकेले तन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो वो एक बीवी के तौर पे ज्यादा और पीडीएम के एक रुकन के तौर पे कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती। लेकिन बरवक्त फैसला किया पीडीएम की क़यादत ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, कि मरियम नवाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया और कहा गया कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, पीडीएम की क़यादत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ताकि ये तासुर दिया जाए उन लोगों को ये सारे मामलात कर रहे हैं, उन ताकतवर हल्कों को जो लगता है अब घबराए हुए हैं कि पीडीएम की सारी क़यादत मुत्तहिद है, यकजा है और कोई भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, किसी भी तरह कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा तो पीडीएम की क़यादत मिलकर उसका मुकाबला करेगी।
तो अब लगता ये है कि हुकूमत और जो ताकतवर हलके हैं वो बहुत पैनिक में हैं, बहुत घबराए हुए हैं, और जिस तरह जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। ताकि जो इकदाम किया था 16 अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वो भी बैकफायर किया था। फिर 18 अक्टूबर के कराची जलसे के बाद जो ताकतवर हलकों ने और हुकूमत ने कोशिश की कि वो कोई अपना कार्ड खेल सकें, वो भी बुरी तरह बैकफायर कर गया है। तो ये शतरंज का खेल, ये सियासत का खेल अपने उरूज पर है और दिसंबर तक ये मामलात इसी तरह होंगे। आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब ने कराची जलसे में खिताब क्यों नहीं किया? हर कोई ये सवाल कर रहा है। मैंने जलसे से एक दिन पहले ही ये ट्वीट कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब इस जलसे से खिताब नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में जो खिताब किया था वो बहुत एक शॉकिंग खिताब था, जब उन्होंने आला क़यादत, इस्टेब्लिशमेंट की 2 आला क़यादत के नाम ले लिए थे बाकायदा, और नून लीग की क़यादत भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब ये नाम लेंगे। तो फिर उसके बाद जो रद्द अमल आया, जो पैनिक हुआ, नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वो अब जो खिताब करेंगे वो कोयटा में, मुल्तान में और लाहौर में करेंगे। अगर मेरी पहले की आप वीडियोस देखें तो मैं आपको बता चुका था कि उन खिताबात में जो कोयटा में, लाहौर में, मुल्तान में होने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब ने उठा के जो है ना वो बड़ी बड़ी शॉट्स खेलने हैं। शायद वो 6 से भी ऊपर हो जाए अगर इमरान खान साहब बॉलिंग कर रहे हुए तो नवाज शरीफ साहब को रोका गया। नवाज शरीफ साहब से कोशिश की जा रही है कि उनको ठंडा किया जाए, मामलात को कंट्रोल किया जाए कि मामलात हाथ से निकल ना जाएं। माफ़ी तलाफ़ी भी की जा रही है, कोई ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं, उन्हें पैगामात भेजे जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कहना है कि अब न्यूट्रल होना होगा, एम्पायर को न्यूट्रल होना होगा और गेम दोनों जो प्लेयर्स हैं उन्हें खेलने देनी होगी, हुकूमत और अपोजिशन को, और अपने आप को साइडलाइन करना होगा। इस मामले में अभी तक जो ताकतवर हलके हैं वो सोच विचार कर रहे हैं, वेट एंड सी कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये मैं आपको खबर भी दे दूं कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे। आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। नवाज शरीफ साहब, अगली जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर होने वाली है वो पहली वाली तकरीर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। उसमें कुछ ऐसी बातें की जाएंगी जिससे कुछ लोगों को बहुत एम्बैरेसमेंट, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे? आपको लगता है नवाज शरीफ साहब क्या इंकशाफात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? इस हवाले से अपनी राय दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फेसबुक पे हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे जल्दी से इस पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने पेज पर शेयर कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।